अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी टीबाटे पर खड़े हो। तुम अभी टीबाटे पर खड़े हो। टीबाटे माना 3 रास्ता मोड़। एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरे तरफ है सुख धाम। अब जज करो, हमें किधर जाना है। अब जज करो, हमें किधर जाना है। तो बाबा क्लियर करे दिल। 3 रास्तार मोड़े दाड़िए आछो, ताई ना। एक रास्ता जाए पिछुनेर जगते, जे जगत छेड़े एगिए एसेछि, कलिजुगेर दुनिया। एक जगत जाच्छे शांति धाम, माना
যেরকম ত্রেতাযুগী আত্মা হবে বা দ্বাপর যুগী কলিযুগী আত্মা, তো তারা গিয়ে রেস্ট করবে ওখানে। আর এক হলো সত্যযুগের জীবন মুক্তি ধাম। তো 3 রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছো। ওই জন্যে যেখানে যেখানে 3 রাস্তার মোড় হয় সেখানে দেখবে পুজো থাকে। কিসের পুজো থাকে? ইয়া তো শনি পুজো, ইয়া তো কালী পুজো, তাই না? তার কারণ কি? যেখানে 3 রাস্তার মোড় সেখানে ইয়া তো ধর্মরাজের দরবার চলে, ইয়া তো মা কালী হয়ে সব কলঙ্ক মুছে ফেলতে হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন এবার জজ করো যে তুমি কোন দিকে যাবে। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो। बाबा बोलছেন কোন বিশ্বাস পাক্কা থাকলে বাচ্চাগুলো সবসময় হর্ষিত হাসি মুখ থাকতে পারে। उत्तर, सबसे पहला निश्चय चाहिए, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं, कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र, बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए, दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल, कुल माने वंशो, सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले, बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। तो बाबा बोलছেন প্রথম বিশ্বাস চাই আমি কোনো সাধারণ মানুষ আত্মা নই, আমার এই জন্ম ভগবানের সাথ নিভানোর জন্য, তাই না? তার মদতগার হবার জন্য, তাই না? এই জন্ম আমি কলিযুগের মতন বাঁচতে পারবো না। এই জন্ম আমার অমূল্য জন্ম, অমূল্য কাজের জন্য আমার জন্ম, এই বিশ্বাস ফার্স্ট চাই। সেকেন্ড বাবা বলছেন যে এই জন্মে নিজের ভাগ্য তৈরি করার জন্য আমার কোনো শাস্ত্র পুরাণ পড়া দরকার নেই। বাবার কথাই আমার শিক্ষার আধার, তাই না? যেটা বাবা বলে, মুরলী বলে, সেটাই আমাকে তৈরি করে নেবে, ঠাকুর বানিয়ে নেবে, তাই না? আর তিসরা, যে আমি দেবী দেবতা কুলের হতে যাচ্ছি, পাক্কা পাক্কা বৈষ্ণব কুলের হতে যাচ্ছি। गीत, किसने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया।
ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है कि हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरु के बने हैं, তাই না? যাকে এতদিন পুজো করতাম, সে যখন নিজের কর্তব্যের জন্য নেমেছে, আমি তার হয়েছি, তাই না? প্রথম বিশ্বাস তো এটা চাই। बनना होता है बाप का, शरीर छोड़कर फिर बाप का बनना होता है। यहाँ भी बाप का बनना है। মানুষেরা বলে মারা গেলে ভগবানের কাছে যায়, কিন্তু আমরা জিতে জি ভগবানের হয়েছি, তাই না? वेद शास्त्र आदि किसी की दरकार नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का यह मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमको शरीर मिलता है। শিব বাবা বলছেন, তুমি তো আগেও আমার সন্তান ছিলে, আমার মনে ছিল, তোমাদের মনে ছিল না। তোমরা তো শরীরের পিতাকে পিতা মনে করতে, কিন্তু আত্মার পিতা তো সদেবী পরম পিতা परमात्मा शिव बाबा ছিল। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है, उसने आकर अपना परिचय दिया है। এবার সেই পরম পিতা যাকে দুঃখ পড়লে ডাকতাম, সে এবার এসে নিজের পরিচয় দিয়েছে। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं, बाप के बच्चे बने हो। यह कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है, तो जरूर बाप भी होगा। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। यह संबंध हुआ ना, माँ बाप का संबंध चाहिए, তাই না? বলে না যে মাতা পিতা বিনা বাচ্চার পালনা সম্ভব না। তো পিতা রূপে শিব বাবা, মাতা রূপে ব্রহ্মা বাবা পালনা দিচ্ছেন। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, आत्मा को जैसे वो अविनाशी याद है। आगे तो शुद्ध शुद्ध प्रार्थना করতাম যে तुम माता पिता हम बालक तेरे, কিন্তু কোনো অনুভব ছিল না যে সে কীভাবে মাতা পিতা রূপে পালনা দিচ্ছে। কিন্তু এখন তার অনুভব করতে পারছি। हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम बरसा लेंगे, তাই না? তার সন্তান রূপে অজস্র সম্পত্তির অধিকারী সে বানাচ্ছে। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के बने हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर बाप और बरसा याद आता है। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता, तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है। बाप के बने हो तो अब उनको याद करो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। কেন বাবা বলে ইয়াদ করো? কেননা যখন বাবাকে ইয়াদ করব, সদর্শন চক্র ফিরাবো, তো আমার মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন দৈবী গুণ আর চরিত্র সংস্কার আসবে, তাই না? कितनी सहज बात है, विशाल बुद्धि होना चाहिए ना। और तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने कुल की बातें ही बतलाते हैं, कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं, बाप को ही याद करते रहना है। बाबा बोलছেন वेद शास्त्र মানুষের লিখিত, আর মানুষেরা তো আগেই বলেছে যে আমি তো কোনাই মাত্র পেয়েছি, ভগবান তো অনন্ত, তাই না? তো যে বলেছে যে আমি একটুখানি পেয়েছি, সেই অনন্ত শক্তি, তো সেই বেদ শাস্ত্রতে আমি কি সত্য জ্ঞান পেতে পারি?
বরং বলা হয় গড ইজ ট্রুথ, ভগবান সত্য। তো সে এসে সত্য কথা শোনাচ্ছেন। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उसके आदि मध्य अंत को जानने से तुम ऊंचे ते ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। देखो की বানাতে এসেছে বাবা, স্বর্গের মালিক, যেখানে ছোট বাচ্চাদের মতন সারা দিন তুমি আনন্দে খেলা করতে থাকবে, তোমার কোনো শত্রু থাকবে না, তোমার কেউ পিছনে লাগার লোক থাকবে না, তোমার কেউ ষড়যন্ত্র করার লোক থাকবে না, তাই না, ঈর্ষা দ্বেষ থাকবে না, কেউ রাগ করবে না, কেউ ঝগড়া করবে না, তাই না, কি সুন্দর সে জগৎ হবে, তাই না, পশু পাখি মানুষ প্রাণী দেবী দেবতা সব একসঙ্গে কি সুন্দর রাস করবে। तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूँ। বাবা বলছে তোমার হাসি খুশি সদাকাল থাকবে, কখনো দুঃখের লহর আসবে না, তাই না, হতাশা উদাসা আসবে না। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो, क्या कारण है। বাবা বলছেন এত কিছু আমি দিতে চাই, কেন বাচ্চাগুলো ভুলে যায়, বাবা আর বুঝতে পারে না, তাই না। माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं, बाप और बच्चे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, जरूर बाप ने सुख दिया है। तो बाबा कहते जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं, जरूर बाप ने सुख दिया, তাই না। এত ভগবানকে ডাকে কেন দুঃখ হলে, যাকে কোনো দিন দেখা নেই শোনা নেই, পতাই ঠিকানাই নেই যে সে শুনছে কি শুনছে না, তাও ডেকে যাচ্ছে বছর পর বছর। কারণ কি, কেননা আত্মার ভিতরে স্মৃতি আছে যে এত সুখ দিয়ে গেছিল কোনো দিন, যে এত সুখ দেবার শক্তি ওর কাছেই আছে। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं, भल तुम तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। কি বলল বাবা, যদি তোমার খুব শরীর অসুখ আছে তবেও তুমি सेवा करते पारबे। जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो, তাই না। যেখানে যেখানে বাবার বাচ্চারা হসপিটালে অপারেশনের জন্য অ্যাডমিট হয়, খুব ভালো সেবা হয়। কেন সেবা হয়, কেননা অন্য রোগীরা একটু যন্ত্রণাতে হাই হাই করতে থাকে, চিৎকার করতে থাকে, তাই না, খুব দুঃখ ফিল করে, আর বাবার বাচ্চারা চুপচাপ সহ্য করে বাবার ইয়াদে, তাই না, আরও হাসি মুখে কথা বলতে থাকে, খুব শীঘ্রই রিকভার করে। তখন নার্সগুলো ডক্টরগুলো, তাই না, আশেপাশের লোকগুলো সবাই বলে যে কত শক্তি তোমাদের ভিতরে। ওই দেখো ডক্টররাও বলে দেখো ওই রুগীগুলোকে দেখো কেমন করে, আর এই রুগীটাকে দেখো কত সুন্দর আছে, কোনো আওয়াজ পর্যন্ত হয় না, তাই না, কত হাসি মুখে থাকে, কত তাড়াতাড়ি রিকভার হবার জন্যে হাঁটা চলা করতে শুরু করে, তাই না। তো কত ভালো সেবা হয়ে যায়, তাই না। তখন লিফলেটও সঙ্গে রাখা উচিত, সব 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 জায়গায় যারা যারা এই হসপিটালে অ্যাডমিট হয় অপারেশন করে, তো মরনে সময় ভি কিসি কো জ্ঞান দেंगे, তাই না। একটা ছোট বাচ্চা ছিল বাবার, একটা 6 বছরের বাচ্চা মেয়ে, ক্যান্সার হয়েছিল, ক্যান্সার হসপিটালে ছিল টাটা মেমোরিয়াল।
তাই না, যার দ্বারা টাটা মেমোরিয়াল হসপিটালের মালিক প্রভাবিত হয়ে হসপিটাল ব্রহ্মকুমারীকে দিয়েছিল। তো সেই বাচ্চা মেয়েটা যে বাবার বাচ্চা ছিল, তাই না, ক্যান্সার হয়েছে, তো কত কষ্টে সবাই চিৎকার করছে, আর সে সবসময় হাসি মুখে আছে। তো ডক্টর অশোক মেহতা তাকে জিজ্ঞেস করলো, বলল, তুমি এত সুন্দর কি করে আছো, তুমি এত খুশিতে কিভাবে আছো? তো সে বাচ্চাটা বলেছে যে আমাকে শিব বাবা বলেছে যে তোমার কাছে দুটো অপশন আছে, যে কোনো পরিস্থিতিতে আইদর তুমি খুশিতে পরিস্থিতি ফেস করো, আইদর তুমি কান্নাকাটি করে ফেস করো। যদি তুমি কান্নাকাটি করে ফেস করলে তাহলে তুমি ফেল, আর যদি তুমি হাসি খুশিতে পরিস্থিতি পার করলে তো তুমি ভগবানের বিজয়ী রত্নের হার হবে। এই কথা ডক্টর অশোক মেহতাকে ভিতর থেকে নড়িয়ে দিল। বলল, এই 6 বছরের বাচ্চা মেয়ে ও এত শক্তি, এত স্পিরিচুয়ালিটি থেকে পেয়ে গেল, তাহলে আমাকে জানতে হবে সে জায়গা কি আছে, তাই না? আর সে পুরো প্রভাবিত হয়ে গেল, নিজের লাইফও সমর্পিত করে দিল, নিজের হসপিটালও সমর্পিত করে দিল, তাই না? তো চিন্তা করো, তো কত সত্যি কথাটা সেই ছোট বাচ্চা অনুভব করেছে যে যা সিচুয়েশন থাকুক আমার কাছে দুটো অপশন, ইয়া তো আমি নার্ভাস হয়ে হতাশ উদাস হয়ে, তাই না, কান্নাকাটি করে ফেস করব, আইদর আমি, তাই না, হাসি খুশিভাবে বিজয়ী হয়ে ফেস করব। দুটোর মধ্যে একটা অপশন, ইয়া তো রামের মতন ইয়া তো কৃষ্ণের মতো, তাই না? তো কিভাবে ফেস করব? तो सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसी को ज्ञान देंगे, তাই না? মরার সময়ও পেশেন্ট বলছে আমার জন্যে কান্না করবে না, কান্না করতে নেই, কারোর জন্যে দুঃখ করলে সে আত্মার কাছে ভাইব্রেশন খারাপ যায়, তাই না? তো মরার পরে আমাকে মনে করবে না, এরকমও বলে বলে অনেক আত্মারা গেছে, তাই না? তো চিন্তা করো, যেরকম একবার ওআরসিতে ছিলাম, সেখানে ভোগ লাগছিল, তো সে ভাই ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই না, যত সোয়েটার লাগতো ওআরসিতে 250টা ভাই সমর্পিত ছিল না, যত সোয়েটার লাগতো সে দিত, সে সেবাটা সে করতো, তার সেই ব্যবসায় ছিল। তো সে যখন দেহ রাখলো তো বাবার ছবি ধরে বুকে দেহ রাখলো। তো তার মৃত্যুর পরে যখন ভোগ লাগানো হলো, ওখানে সন্দেশী একজন মাতাজি আছে, যখন ভোগ লাগানো হলো তো সন্দেশী বলল সেই ভাইয়ের মুখের ভাষায়, তাই না, তার মেয়ে আর তার বউ বসেছিল, তাকে বলল যে খবরদার আমার জন্যে যেন এক বিন্দু অশ্রু না প্রবাহিত হয়, বলছে আমার মৃত্যুতে তুমি যেন সবাইকে, তাই না, খুশি খুশিতে তুমি ভোজন করাও, যাতে সবাইয়ের আশীর্বাদ আমি পাই, তাই না? খবরদার একবারও অশ্রু যেন কারোর না বেরোয়, কেউ যেন হায় না করে, কেউ যেন আমার যাবার জন্যে কষ্ট না করে। আমি বাবার কাছে খুব খুশিতে আছি, বাবা আমাকে ফরিস্তা রূপে সব দিকে ঘোরাচ্ছে, দেখাচ্ছে, আমি খুব ভালো আছি, আমার জন্যে খবরদার কেউ অশ্রু প্রবাহিত করবে না, আমাকে বাজে ভাইব্রেশন দেবে না, আমি খুব ভালো আছি, তাই না? তো চিন্তা করো, তো মৃত্যুর পরেও কেউ সেবা করে যায়, তো সেবা করার কোনো লিমিটই নেই, তাই না? ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहें और मुख बंद हो जाए, मुख से कुछ न कुछ निकलता रहे, कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, তাই না? কেউ হসপিটালে যাবার আছে, বাবা ওকে ডোজ দিচ্ছে, বলছে হসপিটালে যাবে চোখ মুখ যেন চোখের জল না ফেলা হয়, তাই না?
बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मित्र संबंधी आएंगे तो उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है, इसलिए शिव बाबा को याद करो, वो एक है, তাই না? এখনো হচ্ছে না, শ্যামনগর সেন্টারে একজন দিদির ক্যান্সার হয়েছে না, তো আগে তো খুব হাট্টা কাট্টা, খুব দেখতে সুন্দর ছিল, এখন তো চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। যে দেখে তার কান্না পায়, আর বড়দি একটা ডান্ডা ধরে বসে থাকে, খবরদার যদি কেউ কান্না করেছে এখানে, তাই না? না পেশেন্ট কান্না করবে, না দেখানেওয়ালা কান্না করবে। মনে পড়ে যায় না, কম্পেয়ার হয়ে যায় যে আগে কেমন ছিল এখন কেমন লাগছে, তাই না? তো বর্দি বলে একদম খবরদার, কেউ কান্না করবে না, কান্নার ভাইব্রেশন এখানে হবে না, তাই না? তো ওই রকম, তাই না? আর সে দিদিটাও খুব হাসি মুখেই থাকে, তার ডক্টর পর্যন্ত বলছে যে বাবা এত শক্তি, তাই না? হাড়ে ক্যান্সার ধরলে তো লোকেরা উয়া করে এমন চিৎকার করে, ওকে এরকম করে হাতের টিপ দেওয়া যায় না, তাই না? আর সেখানে সে একদম চুপচাপ হাসি মুখে ইয়ার্কি করছে, সবার সঙ্গে হাসি খুশি দেখা করছে, তাই না? তো অদ্ভুত না? तो वो एक है, वर्षा भी सबको एक से मिलता है, लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है, कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम। बाबा बोले एक कुमारी कन्या जे बाबार ज्ञाने चले সে হচ্ছে 100টা ব্রাহ্মণ থেকে উত্তম, তাই না? আর এক কুমার 7টা কুমারী থেকে উত্তম, মানে শক্তির দৃষ্টিতে। তো এক কুমার মানে 700 ব্রাহ্মণের সঙ্গে সমান, তাই না? তো ওই জন্যে লোকেরা কুমারীদের পুজো করে, কুমারীকে ভোজন করায়, কুমার কুমারীকে ভোজন করায়। কেননা একটা কুমারীকে খাওয়ানো মানে 100টা ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, তাই না? মানে এতটা তার মধ্যে পবিত্রতার শক্তি, তার দুয়া এতটা। বলে না যে আজকালে লোকেরা অভিশাপ দেয় না, আগেকার ব্রাহ্মণগুলো ছিল না, একটু কিছু হলেই তোমার এই হয়ে যাবে, পোকা পড়বে, এই হবে সেই হবে, অভিশাপ দিত, তাই না? লোকেরা ভয় পেয়ে যেত, বাবা ব্রাহ্মণদের কিছু বলা যাবে না, এরা অভিশাপ দিয়ে দেবে, তাই না? বাবা এখন তো বলে দিল অভিশাপ কাজে লাগবে না যদি তোমার মন শুদ্ধ পবিত্র না, কিন্তু যদি কোনো শুদ্ধ পবিত্র আত্মার যদি হায় বেরোলো তাহলে কিন্তু সেটা অভিশাপ হয়ে যাবে, তাই না? तो कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम, पवित्र को दान दिया जाता है, तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसीलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं, वो बड़ा दान समझते हैं, वास्तव में वो कोई दान होता नहीं, दान तो अभी तुम करते हो, कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनने के लिए, परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपनी दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए, सर्विसेबल चाहिए, তাই না? যাকে তাকে নিয়ে শিব বাবা সমর্পিত করে কি করবে? কন্যা কেমন চাই? সার্ভিসেবল চাই, তাই না? সে যেন জীবনের উদ্দেশ্য করে নেয় যে আমাকে ভগবানের সেবা, অনেক সেবা করতে হবে, তাই না? জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেবা করতে হবে, যেই সিচুয়েশনে থাকি না কেন, তাই না? তো ওই রকম কন্যা চাই, সমর্পিত কন্যা চাই, তাই না? আর কন্যা চলে আসলো আর মা বাবাকে মনে করছে আমি কত আরামে ছিলাম, কত ভালো ছিলাম, কোথায় চলে আসলাম, এবার সেই 3টে 3:30 থেকে উঠতে হচ্ছে, ওরে বাপরে কি কষ্ট, সেই রাত 11টা পর্যন্ত ছুটি নেই, দৌড়তে থাকতে হচ্ছে। সেরকম কন্যা নিয়ে বাবা কি করবে, তাই না? তো কন্যা কেমন চাই? एकदम, তাই না? तपस्या वाला चाहिए ना। तो सर्विसेबल चाहिए, छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है,
कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है, चित्र सामने है, देखो यह ऐसा सतयुग का वर्षा पा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला, कितनी सहज बात है। इसीलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अभी वो नाटक पूरा होता है, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে সবার বাড়িতে লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র থাকবে। আমি কি দুনিয়াতে যাচ্ছি, কি হতে যাচ্ছি, সেটা যেন একদম চোখের सामने থাকবে। तो हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। ये হচ্ছে লাস্ট শরীর এই ড্রামার। এরপরে রাধা কৃষ্ণের মতন শরীর হবে, তাই না? নতুন দুনিয়া হবে, নতুন জগৎ হবে, আর সেখানে নতুন ড্রামা হবে, তাই না? तो हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमको मालिक बनाते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ। यह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमानी को लौकिक सम्बन्धी याद आएंगे, তাই না? যদি নিজেকে মা মনে করি তো বাচ্চার কথা মনে পড়বে, যদি নিজেকে দোকানদার মনে করি গ্রাহকের কথা মনে পড়বে, তাই না? তো যদি নিজেকে, তাই না, যা মনে করব সেই আধারিত জিনিস মনে পড়বে। তো যদি নিজেকে আত্মা মনে করি তাহলে আত্মা শরীরেরও ইন্দ্রিয়গুলোরও মালিক আর পরমাত্মার শক্তিশালী সন্তান, এটা মনে পড়বে, তাই না? देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा। उठते बैठते चलते यह बुद्धि में रखना है, मैं आत्मा हूँ, बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो। तो সারাক্ষণ আত্মা যদি মনে থাকে তাহলে এটাও মনে থাকবে যে আমাকে শিব বাবার মতে চলতে থাকতে হবে। मेहनत करनी है, स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, তাই না? লক্ষ্মীনারায়ণের কোলের কৃষ্ণ হব। কি করে হব? যখন মুরলির এক একটা রত্ন ধারণ করব, তাই না? তবে তো গোল্ডেন স্পুন ইন মাউথ হবে, তাই না? কোনো কোয়ালিটি নেই, লক্ষ্মীনারায়ণের কোলের গনে কৃষ্ণ হব, তাই না? तो परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ, भल स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु पक्के मातेले बनो, তাই না? সেখানে তো প্রজাও হবে, দাস দাসীও হবে। তো দাসীর বাচ্চা হয়ে কি করব, তাই না? বাবা বলছেন বর্ষা নেব বাবার থেকে, তো পাক্কা বর্ষা নেব, তাই না? রাজা বাচ্চার বর্ষা নেব, তাই না? প্রিন্স প্রিন্সেস হবার বর্ষা নেব, परंतु पक्के मातेले बनो। আর তার জন্যে কি করতে হবে? শিব বাবার কোলের গণেশ বাচ্চা হতে হবে, কার্তিক বাচ্চা না, অন্তর্মুখী তৃতীয় নেত্রধারী হতে হবে। কার্তিকের তৃতীয় নেত্র নেই, তার জীবনে যুদ্ধ, সারাক্ষণ ধনুতীর, তাই না? तो मातेला उनको कहा जाता है जो बाप दादा को याद करते, दूसरा कोई याद पड़ता तो वो सौतेले हो जाते हैं, তাই না? যদি বাবার ইয়াদ আছে তাহলে মাতেলে বাচ্চে, যেরকম গণেশ কোল থেকে নামেই না, আর কার্তিকের মন মা বাবার কাছে টিকেই না, তাই না? তো বাবা বলছেন মন বুদ্ধি যদি দুনিয়াতে ঘুরে বেড়ায় তো সে মাতেলে বাচ্চে কি করে হলো, তাই না? তো बहुत हैं जिनको दोनों याद पड़ते रहते हैं, এদিকে বাবাও মনে পড়ে আর এদিকে দুনিয়ারও আকর্ষণ টানে, দুদিকেই হাত দিয়ে বসে আছে। यह बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला,
यह भी कुल है वो भी कुल है, उनसे तो दुख ही मिलता है, बाकी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना है हम किसके तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं, তাই না? বাবা বলছেন এবার জজ করো, আমরা 3 রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, কোন দিকে যাব? লৌকিক তরফ বা পারলৌকিক তরফ? আর পারবে পিছনে ফিরে গেলেও আর পিছনের মতন জীবন বাঁচতে পারবে? আর পথ নেই, এবার এগিয়ে চলতে হবে, তাই না? ওই শাস্ত্রে গল্প আছে না, স্বর্গকে সিঁড়ি বাঁচছিল, আর একজন, তাই না, নিচের দিকে তাকালো, আর নিচের দিকে তাকিয়ে বললো আমি এত উপরে, হাতটা এমন করেছে সব গিয়ে নিচে পড়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে সেরকম না, অনেক উঁচুতে চলে গেছি, এবার এখান থেকে যদি নিচু নামি তাহলে হাড়গোড় চুর হয়ে যাবে, দুনিয়াতে চলার মতন মানসিকতা থাকবে না। तो बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाएं। এই জন্যে যারা মাউন্টেনিয়ারিং করে, যারা পাহাড়ে ওঠার প্র্যাকটিস করে, তাদেরকে বলে সবসময় উপর দিকে তাকাবে, কখনো নিচের দিকে তাকাবে না, নিচে তাকালেই মাথা ঘুরে যাবে, ওরে বাপরে। তো এখানেও বাবা বলে সবসময় স্বর্গ দুনিয়ার দিকে তাকাবে, যদি পিছনে ফিরে কলিযুগের সম্বন্ধীদের দিকের কথার দিকে তাকাও তাহলে মাথা ঘুরে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে কারোর দিকে তাকাতে হবে না, শুধু স্বর্গের দিকে তাকাও, লক্ষ্যের দিকে তাকাও, তাই না? সাইড সিনে ফাঁসবে না। तो लौकिक संबंध से जीते जी मरना है, पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, यहाँ तो नरक के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ जोड़े, नरकेर मालिक होबे আর লড়াই ঝগড়া অশান্তি করতে থাকবে, নাকি স্বর্গের মালিক হবে আর সুখ শান্তির হ্রাস করতে থাকবে? বলো কোন দিকে যাবে? জজ কর। अपने शांति धाम सुख धाम में जाएं या यहाँ जाएं, वास्तव में यहाँ जाएं, यह उठना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे, अब तो पारलौकिक बाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। बाबा बोलছেন আরে যে দুনিয়া ছেড়ে এসেছো সে দুনিয়াতে 84 জন্ম ছিলে, আর কত থাকবে? এই একটাই তো জন্ম, বাবার হাত ধরে শতযুগে কৃষ্ণধামে যাবার পথ পেয়েছি, তো সেখানে আবার পিছনে তাকাবো কেন, তাই না? যেরকম আগে লোকেরা তীর্থ করতে বেরোতো না, তখন তো আর ট্রেন ছিল না, তখন তো লোটা কম্বল ধরে বেরোতো আর সংকল্প করে বেরোতো যে রাস্তায় যদি বাঘে খেয়ে নেয় নাও ফিরতে পারি, মানে একবার চললাম কৃষ্ণধাম, মানে ফিরত আসা যাবে না যতক্ষণ না সেখানে পৌঁছে যায়, চাহে রাস্তায় বাঘে খায় আর ভালু আসে, আমাকে যেতে হবে এগিয়ে, তাই না? এই জন্যে আগেকার লোকেরা ধর্মশালা বানাতো, তাই না? সেখানে তারা রেস্ট করতো। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं, बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाएं, सवेरे उठ ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए, बैठने से बड़ा मज़ा आएगा। अब किस तरफ जाना चाहिए, नरक तरफ क्यों जाएं, यह माया बड़ा धोखा देती है, अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, তাই না? লক্ষ্য দিকে এগিয়ে চলতে হবে, না পিছনে তাকাবে না সাইড সিনে ফাঁসবে, তাই না? দুনিয়াতেও প্রথা আছে না, কেউ যদি শুভ কাজে যাচ্ছে ওকে বলে পিছন থেকে ডাকতে নেই, তাই না? কেন সেটাকে অশুভ মানা হয়, তাই না? গতি খারাপ হয়ে যায়। তো अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ जो दुख ही दुख है
उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। बाप कहते हैं मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। कली जुगेर दिगे जाबे तो दुख ही दुख, और सत्यजुग कृष्ण धामे जाबे तो सुख ही सुख। एबार चॉइस करो कोन दिगे जाबे। माया कहती है दुनिया तरफ आओ, एदिके मायाबी रूप धरे इंद्रियर सुख डाके आसो आसो आमार एखाने पुचका खेये जाओ, ताई ना। और सेखाने ताई ना कृष्ण डाकছে তুমি আমার কাছে এসো, তাই না। এবার কোন দিকে যাবে, তাই না। তো বাবা বলে कहाँ जाए। एक একটা কুমার ভাইরা নিজের অনুভব শোনায় না। পুচকাওয়ালা আছে, মনে মনে ক্রস করছি, ভাবছি আজকে খেয়ে নিই, কাল থেকে একদম পাক্কা হয়ে যাব। বলছে ভাবতে 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 খাবো খাবো না, খাবো খাবো না, খাবো খাবো না, আজকে খেয়ে নি, কাল খাবো না, আর খাবো না, আর জীবনে খাবো না, আজকে খেয়ে নি, খাবো খাবো না করতে করতে পুচকাওয়ালা পার হয়ে গেল। ও অনেকটা দূরে গিয়ে চলে গেল। তারপরে ভাবছি যা পার হয়ে গেল তো যাক, যাই হলো আমি বিজয়ী হয়ে গেলাম, আর আমাকে ভাবতে হবে না, তাই না। তো কত যুদ্ধ চলে না। তো বাবা বলছে মায়া ডাকে, বলে এসো এসো আমি তোমাকে সুখ দেব। কিন্তু সে যদি পুচকাটা খেয়ে নিত তারপরে মনটা খারাপ হয়ে যেত, ইস এইটুকু কন্ট্রোল করতে পারলাম না, আমি ফেসে গেলাম। তো কত মনটা ঘুটে ঘুটে খেত, তাই না। তো বাবা বলছে কাহা যায় রাস্তা তো মিলা হ্যাঁ। এই জন্যে তো বাবার বাড়িতে কত রকমের ভোগ হয়, তাই না, যাতে বাবার বাচ্চারা নিজেও শেখে কেন ভোগটা হয়, যে এইভাবে বানানো যায়, তোমরাও শেখো আর নিজের সব খাবার ইচ্ছা এখানে বাড়িতেই পূর্ণ করো। তোমাকে বাইরে মায়াবী জগতে খেতে হবে না। সে কোন হাত দিয়ে বানাচ্ছে, একটা বিকারি মানুষ বিকারের কাজকর্ম করে এসে সে খাবার বানাচ্ছে, সেটা তুমি খেয়ে নিচ্ছ, তাই না। সেখান থেকে ভালো তুমি নিজে শেখো, নিজে বানাও, পবিত্রভাবে বানাও, পবিত্র বাবাকে তুমি ভোগ লাগাও, আর তুমি খুব খুশি আনন্দে খাও। বাইরে খেলে কটা খাবে, দুটো কি চারটে খাবে, 20 টাকা নিয়ে নেবে, তাই না। তার থেকে ভালো ঘরে বানাও, এক গাদা বানাও, আর পেট ভরে একদম মন ভরে খেয়ে নাও, যাতে আর ইচ্ছা না করে 1-2 মাস, তাই না। তো ওই রকম ওই জন্যে বাবার ভ্যারাইটি ভোগ হয়, যাতে সবাই বোঝে যে এইরকম বাড়িতেও টেস্টি বানানো যায়, তাই না। तो एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नर्क में जाने का रास्ता, তাই না। বাবা বলে না যে ইচ্ছাগুলোকে মেরে ফেলো, ইচ্ছা মারতে হবে না, মেহনত করো, তাই না। নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করো, সব ইন্দ্রিয় স্যাটিসফাই করো, কিন্তু নিজে মেহনত করো, নিজে বানাও, নিজে খাও, সবাইকে খাওয়াও, তাই না। তো তাই না, ইচ্ছাকে মেরে যদি বিজয়ী হই তাহলে লাস্টের সময় মনে পড়বে, তাই না। ওই জন্য ইচ্ছাকে মেরে বিজয়ী হতে হবে না, তাই না। এত খাও যে টেস্টই চলে যাবে, বলে তার ভাল লাগছে না, তাই না। ওই রকম, তাই না। কেউ জিজ্ঞেস করে না মাছ ছাড়তে পারছি না, তো আমরা কি বলি তাকে, এত খাও, রোজ খাও, দিনে 4 বার খাও, যাতে আর, তাই না, খেয়ে খেয়ে টেস্টটাই আর চলে যাবে মুখ থেকে, আর ভাল লাগছে না, তাই না। কোনো জিনিস বেশি খেলে আর টেস্ট থাকে না, তাই না। तो एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नर्क में जाने का रास्ता। টিবাটা होता है ना, 3 गली के बीच में টিবাটা होता है, তাই না। দেখবে যেখানে 3 রাস্তার মোড় সেখানে মন্দির হবে, সেটাই হলো মুক্তির পথ, তাই না। ওই জন্যে 3 রাস্তার মোড়, 3 নদীর মোড়, তাই না, এগুলো হলো পুজোর জায়গা। अब हम किस तरफ जाएं? एक गली है मुक्ति की, एक गली है जीवन मुक्ति की, और एक है नर्क की। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएँ हैं, एक वाटिका में हम हैं। टिबाटे का मिसाल अच्छा है। अब कहाँ जाएं? नर्क का तो विनाश होना है,
यहाँ दुख बहुत है, পিছনে ফিরে তাকাবে, কি লাভ হবে, বিনাশের দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে, তাই না? अभी हम टिबाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। আজকে বাবাকে পাক্কা প্রমিস দেব, যা আসুক। কালকেই বাবা বলল অকাল পড়বে, দুর্ভিক্ষ হবে, খেতে পাবে না, তবুও বাবার হাত আর সাথ ছাড়বো না, তাই না? খেতে পাবো না তো বাবার জিম্মেবারি, সে আমার পেট কি করে ভরবে, তাই না? তো সেটা তার জিম্মেবারি, কিন্তু আমার জিম্মেবারি আমি যা পরিস্থিতি আসুক আমি বাবার হাত আর সাথ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছাড়ার সংকল্প করব না, তাই না? तो दुख की गली से निकाल बाबा ने टिबाटे पर खड़ा किया। दुख धाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास कर आए हो। अब बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाएं। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं हम पाठ से छूट जाएं, आए ही नहीं, पाठ से छूटना नहीं हो सकता। বাবা বলছে যখন ভগবানকেও নিচে নেমে পার্ট প্লে করতে হয় তো মোক্ষতে কে থাকবে? কেউ থাকবে না, তাই না? ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है। जिनका पाठ थोड़ा है आए एक दो जन्म लिए, यह गए, अभी तुम टिबाटे पर खड़े हो। वो शांति धाम वो सुख धाम, अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करते रहो। मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने कारण मुक्ति धाम ही जास्ती याद पड़ेगा, তাই না? যারা পরে পরে এসেছে ওরা বেশিরভাগ মুক্তিধামে ছিল, তাই ওদের মুক্তিধামের কথা মনে পড়বে, তাই না? সাধু সন্ন্যাসীকে সত্যতেতা যুগের কথা বলো, বলো এরা তো কত উঁচু লেভেলের কথা বলে, দেবী দেবতা কি এখানে থাকে? ওরা তো স্বর্গে থাকে, উপরে থাকে। আর ও এই দেখো ব্রহ্মাকুমারীদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওদেরকে সব নিচে নামিয়ে ফেলেছে। ওরা থাকে কোথায়? ওরা তো স্বর্গে থাকে। কি অপমান করে দেবী দেবতাদের, এরকম কথা বলে ওরা। ওরা বিশ্বাস করতে পারে না যে কোনো দিন এই মাটিতে দেবী দেবতারা বাস করত, তাই না? আরে কৃষ্ণের ছবি পুজো করছো, কোথায় দেখায়? গাছপালা থাকে, তাই না? খরগোশ থাকে, ময়ূর থাকে, গরু থাকে, তো ওইগুলো কি উপরে থাকে? তাই না? লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখানো হয় পদ্ম ফুল থাকে, তো সেগুলো কি উপরে থাকে? তাই না? তো নাগসাপ কি উপরে থাকে? কোথায় থাকে? সব নিচে থাকে, তাই না? তো শিব বাবা গরুর মধ্যে আসে, গরু কি উপরে থাকে? কোথায় ঘাস পাবে, খাবে কি করে, অমর হবে? সে তো নিচে থাকবে। তো সব কিছুতে তো প্রতীক এমনভাবে দেখানো হয়, তাই না? বলে না মা দুর্গা কোথায় আসে? কৈলাসে আসে। তো কৈলাস পর্বত কোথায় আছে? নিচেই আছে। তো উপরে কোথায় দেবী দেবতা থাকে? সব তো নিচেই নামে, সবার কর্মক্ষেত্র তো নিচেই আছে, তাই না? সব হনুমানের, রামের, কৃষ্ণের সব পায়ের ছাপ আছে কোথাও কোথাও। তার মানে পায়ের ছাপ কেন আছে? কোথায় তো ছিল না, মাটিতে ছিল। तो स्वर्ग में हम जल्दी जाएं, वो चाहते हैं हम मुक्ति में रहें। अच्छा बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुख धाम में नहीं आना चाहते, तो इससे समझ जाएंगे इनका पाठ नहीं दिखाता है। तुम तो सुख धाम जाने वाले टिबाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो। मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है।
समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद ले लेंगे। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहें तो वहाँ सतयुग में शांति भी है, सुख भी है। जो जिस तरफ का होगा उनको वो बरसा लेना है। সত্যযুগের আত্মা সত্যযুগের বর্ষা নেবে বাবার থেকে, কলিযুগের আত্মা কলিযুগের বর্ষা নেবে বাবার থেকে। বাবা সবাইয়ের মনোকামনা পূর্ণ করবে, তাই না? तो एक दो जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे तो दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया, वो कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। तुम लाइट हाउस हो खड़े हो, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। बाबा बोलছেন তোমরা হলে লাইট হাউস, তোমরা রাস্তা দেখাবে মুক্তি ধামের, পরম ধামের আর কৃষ্ণ ধামের, তাই না? তোমাদের থেকে সবাই অ্যাড্রেস ঠিকানা পাবে। दोनों रास्ता दिखा सकते हो। चाहे मुक्ति धाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है, তাই না? কুমার কুমারীদের তাড়াতাড়ি যোগ লেগে যায়, কেননা ওরা তো সিঁড়ি চড়িনি না, ওরা তো তমপ্রধান সংস্কারের মধ্যে ঢুকিনি, তাই জন্যে ওদের বাবার সঙ্গে কানেকশন সুবিধা হয়, তাই না? যেরকম ধরো অনেক অনেক সময় থাকে না, যেরকম বাবার আগেকার যে সব মুরলীগুলোতে আগেকার ফিল্মের গান আছে, তো যে ফিল্ম দেখিনি কিন্তু ভালোবাসার গান, তো সে গান যখন চলবে তার কার কথা মনে পড়বে? বাবার কথা মনে পড়বে। সে নিজের কল্পনা করবে, কেননা সে তো ভিডিও দেখিনি। কিন্তু যে সে ভিডিও দেখেছে তার যোগ লাগবে, তার তো সে গানে সেই ভিডিওর কথা মনে পড়বে যে সে অমুক কেমন করতো, তাই না? তো ওই রকম ব্যাপার, তাই না? কুমার কুমারীর কোনো ভানই নেই যে কীরকম সংসারের কি ব্যাপার বৃত্তান্ত, তাই জন্যে ওদের মন খুব তাড়াতাড়ি যোগে লেগে যায়। আর সংসারী মানুষদের একটু মন থেকে সরাতে হয়, এর কথা মনে পড়ে, ওই জিনিস মনে পড়ে, ওই কথা মনে পড়ে, বিকার বিকৃতি মনে পড়ে, আবার ওইগুলো সরাতে হয়, আবার যুদ্ধ করতে হয়, আবার উপরে যেতে হয়। আমার মা যখন জ্ঞানে আসলো আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে, কেমন পরম ধাম দেখতে হয়, আমার কেন যোগ লাগে না? আমাকে বলে যোগ লাগে, বলে হ্যাঁ আমি তো সেকেন্ডে চলে যাই, তো আমার কেন লাগে না, আমি কেন পাই না, আমি কেন ইয়ে করি না? কিন্তু মেহনত ও বেশি করতো, মেহনত কিন্তু আমার হতো না, হতো মেহনতও বেশি করতো। আমি তো 5 মিনিট অমৃতবেলা করে ঢলে পড়তাম, আর ও ঘন্টার পর ঘন্টা বসে অমৃতবেলা করতো, তাই না? মেহনত খুব করতো, তাই না? তো সংসারী মানুষ মেহনত খুব করে কিন্তু অল্প অনুভব হয়, কেননা অনেকগুলো স্মৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু কুমার কুমারী তো ফট করে বাবার কাছে চলে যায়। तो छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, তাই না? দুনিয়াতেও বলে না যে বিয়ের আগে পড়াশোনা শেষ করো, বিয়ে করে পড়লে মন বসবে না, তাই না? तो बाबा बोलছেন कोई की याद नहीं रहती, तुम सब कुमारियाँ हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। यह बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी हैं, हमको ऐसा बनना है। বাবা বলছেন লক্ষ্মীনারায়ণে রাধা কৃষ্ণের চিত্র দেখতে থাকো, আমাকে এইভাবে হতে হবে, তাই না? बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे, अभी यह खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं, तुम अब सोचरे में हो।
बाप ने आकर नींद से जगाया। यह बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता है। बाबा এসে আমাদেরকে তমোপ্রধান ঘুমের থেকে জাগায়। আর আমরা কি করলাম? মন্দিরে বড় বড় ঘন্টা লাগিয়ে দিলাম, ভগবান জাগো আমার কথা শোনো। হ্যাঁ, আর এখন ভগবান এসে ঘন্টা বাজাচ্ছে আমাদের সামনে, জাগো আমার কথা শোনো, তাই না? তো উল্টো হয়ে গেছে। तो यह बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता है। बाप आकर के जगाते हैं, जागो, सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वो आते रहेंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो? नहीं। बाबा बोलছেন তুমি জানতেই পারছো না যে যখন তুমি রাজা হবে তোমার কত অনগিনত প্রজা হবে। তুমি তো কল্পনাও করতে পারছো না, সব ভুলে গেছো। নিজেকে সাধারণ মানুষ ভেবে বসে আছো। তুমি কি ছিলে তুমি সব ভুলে গেছো, তাই না? तो हिसाब थोड़े निकाल सकते हैं। बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार, प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, वो सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बनना है, सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती हैं। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीच से कैसे टाल टालियाँ, पत्ते आदि निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं। वहाँ निराकारी दुनिया एकदम खाली होती जाएगी, फिर विनाश होना चाहिए, তাই না? পরম ধাম থেকে এক একটা আত্মারূপী পাতা নিচে নেমে আসবে। তারপরে যখন খালি হয়ে যাবে আর কোনো পাতা বাকি থাকবে না, তখন আবার गेट खुलबे फिर। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे अनगिनत, यहाँ तो कितने खलास होंगे। बाकी थोड़े सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य है, अन्न ही इतना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं संगम पर, बाप समझाते हैं बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है, हर बात में राय पूछते जाओ, তাই না? বাবা বলছে কাজ তো করতেই হবে, পেটের ধান্দা তো চালাতেই হবে, কিন্তু বাবাকে ইয়াদ করতে থাকো, বাবার শ্রীমতে চলতে থাকো। हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है, তাই না? কারোর লাইফ কারোর সঙ্গে মেলে? এত কোটি কোটি আত্মা, কিন্তু কারোর লাইফ স্টোরি কারোর সঙ্গে মেলে না। অদ্ভুত ওয়ান্ডারফুল পিকচার চলে ড্রামা রঙ্গমঞ্চে, তাই না? श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ, सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে পরিস্থিতি অনুসার সবার জন্যে শ্রীমত একমত হয় না, তাই না? কেউ হয়তো সারাক্ষণ ট্যুরে ট্যুরে ঘুরে, এবার তাকে যদি বলি তুমি হাতে করে বানিয়ে খাও তো সে কি পারবে? তাই না? সে বাবার জ্ঞানই ছেড়ে দেবে, তাই না? ভাবে এ তো আমার পক্ষে সম্ভব না, তাই না? বরং তার থেকে তো ভালো বাবাকে ধরে থাকো, যতটা পারবে নিয়মে চল, তাই না? কেননা আসল পুজো তো মনের ভালোবাসার পুজো, তাই না? তো বাবা বলছে সবকো আপনি আপনি দাবাই বাতাएंगे। সবাইয়ের মেডিসিন এক মতন হবে না, সবার পরিস্থিতি এক মতন না, তো নিয়ম কানুনও সবার জন্যে এক মতন না। तो समझाया जाता है यह दुनिया खलास हुई पड़ी है, अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आए हैं नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते हैं, इस श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते,
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सर्विस का शौक रखना है। बीमारी में भी बाप की याद में रहना है। बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। नहीं फास्ट हो गल। और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। तो बाबा बोलছেন रोग होले हॉस्पिटले एडमिट होलेও তাই না সেবা করতে থাকবে, জ্ঞান দান করতে থাকবে, সেবা ছাড়বে না। दूसरा, पक्का मातेला बनना है। पक्का मातेला बनना है अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। माने एक बाबार कोले बसे थाकबे गणेशेर मतो, ताई ना, बुद्धि कार्तिकेर मतन घुरबे ना। सबेरे सबेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सबेरे सबेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। दूसरा कोई भी याद न आए। दूसरा कोई भी याद न आए। वरदान। अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी भव। आप बच्चों के मन में आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है। सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो। कि सर्व का कल्याण हो। हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए। हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए। प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। प्राप्तियों से संपन्न हो जाए।
इस शुभ और शक्तिशाली आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल, आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित, आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं को क्योंकि आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसीलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, इसीलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वो उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। वो उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करते हैं। तो बाबा आज के पक्का ब्राह्मण होते बोलছে। দেখেছেন কোনো ব্রাহ্মণ যখন ভূমি পূজন করে বা গৃহ প্রতিষ্ঠা করে বা বিয়ে করে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠান করে, তখন সবাইকে শান্তি করায়। সর্বে ভবন্তু সুখিনা, সর্বে সন্তু নিরাময়, তাই না? পৃথিবী শান্তি, সে মানে সারা সবাইকে শান্তি করাবে সে। আর সব্বে ভবন্তু সুখিনা, আর সবাই আরামে থাকো, সবাই আনন্দে থাকো, তাই না? তো এতদিন তো মুখে মুখস্থ করে ব্রাহ্মণরা বলতো, ভিতর থেকে সত্যি সুভাবনা থাকতো কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু এখন বাবা পাক্কা ব্রাহ্মণ করতে বলেছে। আর একদম অমৃত বেলা, ভোরবেলা থেকে সর্বে ভবন্তু সুখিনা সর্বে সন্তু নিরাময়ে, তাই না? পৃথিবী শান্তি, অগ্নি শান্তি, আকাশ ক্ষিতিজ শান্তি, জল শান্তি, সব শান্তি, তাই না? তো আসল ব্রাহ্মণের কাজ সকাল থেকে শুরু করতে বাবা বলছে। আর এমন শুরু করো যেরকম ব্রাহ্মণ ডাকলে ঘর শান্তি হয়ে যায়, সেরকম যেন তোমার কাছে যে আসবে সে যেন সুখ শান্তির আনন্দের ভাইব্রেশন নিয়ে তোমার থেকে যায়। তো পাক্কা ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে, তাই না? আর দিল থেকে শুভ ভাবনা দে, তাই না? स्लोगन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो।
त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। तो त्रिकालदर्शी स्थिति माने कि যা বলতে যাচ্ছি, যা ভাবছি, যা বলতে যাচ্ছি, যা করতে যাচ্ছি তার কি রেজাল্ট হতে পারে সেটা ভাববো। মানে ভবিষ্যৎ ভাবলাম, বর্তমান, অতীতে যখন এই ধরনের কোনো কথা বলেছিলাম বা করেছিলাম তার কি রেজাল্ট হয়েছিল সেটাও ভেবে নেব, ভবিষ্যতের রেজাল্টও ভেবে নেব। আর বর্তমানে যা আমি ভাবছি, বলছি বা করতে চাইছি সেটাকে কিভাবে আমি উপস্থাপনা করব, স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করে। যেটা আমি বলতে যাচ্ছি বা করতে যাচ্ছি এটা কি প্রকৃত স্থান, এটা কি প্রকৃত সময়, বা এ কি প্রকৃত পাত্র, তবে আমি বলবো বা তবে আমি করব, না হলে পূর্ণাহুতি। তাই না? তো যে কোনো মন বচন কর্মের নির্ণয় নেবার আগে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হতে হবে। তো বাবা আজকে বিশেষ কয়টা কথা বলল যে যা করবে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে, তাই না? আর সবাইয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী হবে, সবাইয়ের জন্যে শুভ ভাবনা স্প্রেড করবে। আর বাবা বলল অসুখ হোক, বিমার হোক, হসপিটালে যাক, যেখানে যাক, সেবা করবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।